الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی 3-4 ہفتوں سے نماز سے متعلق بات چیت ہو رہی تھی اور پچھلے ہفتے ہم نے سوال جواب کا بھی سلسلہ رکھا تھا نماز سے متعلق۔ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ضرور باتیں آ رہی ہوں گی کہ یہ تو باتیں پہلی بار سنی ہم نے، جس طرح نماز کی باتیں بتا رہے، ہمارے معاشرے میں تو بالکل ہی الگ معاملہ ہے اور یہ کوئی نیا فرقہ نئی بات تو نہیں ہے۔ مگر میں نے شاید اس سے پچھلے بیان میں بات کہہ دی تھی کہ ہر چیز کا ثبوت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رسول کی باتیں ہیں، صرف ہم بے بہرا ہیں کیونکہ ہم نے آخرت دوسروں کے کندھے پہ چھوڑ دی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، علماء دین کو یہ سمجھ لیا کہ ہماری بخشش کرا دیں گے، بلکہ انہیں خود اپنی فکر ہوگی وہاں پہ۔ ان سے جو چیزیں آپ کو اللہ رسول سے ملتی ہوئی ملیں، بالکل ہمارے بزرگ ہیں، ان کی پیروی کرو، لیکن ان باتوں میں جو قرآن و حدیث کی بات یہ صحیح بات ہے، اور جو باتیں آپ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں یا قرآن سے ملتی جلتی نہیں ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ ہم کوئی الگ فرقہ یا الگ بات نہیں کرتے، بلکہ میں اپنے آپ کو بتا دوں، میں آپ لوگوں سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو ماننا ہے، کسی ایک کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہم نے حنفی، شافعی، مالکی یا اہل حدیث نہیں بننا، ہم نے مسلمان بننا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ حج کی 78 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ تمہارا نام مسلم رکھا گیا۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، سچا کلام۔ جب اللہ نے مسلمان کہہ دیا، مسلم کہہ دیا، تو اب ہماری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی یا کچھ بھی جوڑیں۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے، آپ کا کوئی بھی کالم بھروائے، آپ صرف مسلم، نو برادری، نو کوئی گروہ، کوئی جماعت، کچھ نہیں، آپ اللہ اس کے رسول کے تابع ہیں۔ تو جو لوگ بھی آپ کو کرٹیسائز کریں کہ الگ گروہ بنا رہے ہیں کچھ، تو آپ انہیں یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس ثبوت ہیں، آپ چلو بات کرو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام ہے 6 نمبر آیت، 159 نمبر آیت میں بات کہی کہ اے نبی، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور گروہ گروہ ہو گئے، تیرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آخرت میں اگر نبی کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تو آپ کی آخرت داؤں پہ ہے۔ اس لیے کسی گروہ سے جڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو لوگ گروہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ شدت کے ساتھ نہ جڑیں۔ اگر آپ مانتے بھی ہیں، مان لو ابو حنیفہ صاحب کی بات مانتے ہیں، امام شافعی کی بات مانتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن شدت کہ دوسروں کو کفر کے فتوے یا لڑائی یا ان کے قتل کے لیے آمادہ ہو جانا، یہ ہے اصل گروہ بندی۔ تو ہمیں سب کا ساتھ دینا ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلکوں کے لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ قرآن میں سورہ حجرات میں یہ کہا کہ میں نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، اس کے بعد قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ تو جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی یہ طبقے ہیں، جتنے بھی یہ مسلک ہیں، سب ہمارے ہیں، اور ہم نے اسٹبنی کی طرح کام کرنا ہے۔ جہاں ہماری ضرورت ہو، تبلیغ جماعت کے آپ کو گشت کے لیے کوئی کہے تو آپ بالکل چلے جاؤ، جماعت اسلامی کا کوئی پروگرام ہو، بالکل آپ شرکت کرو، حیثیت ہو، پیسے بھی دو گروہ میں۔ آپ کا دیوبندیوں کا کوئی پروگرام آپ کو ملے، بالکل آپ شریک ہو اس میں۔ آپ کو بریلیوں کا کوئی پروگرام ملے، اگر کوئی بدعت کا کام ہے تو آپ اٹھ کے آ جاؤ۔ بدعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ کہا کہ گمراہی اور آگ کی طرف لے جانے والی چیز۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بدعت ہے، لیکن آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو جو دیوبندی بریلیوں کی بدعت کہہ دیتے ہیں یا بریلوی دیوبندیوں کی بدعت کہہ دیتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ بدعت کی ڈیفینیشن انشاءاللہ کوئی پروگرام بدعت پہ بھی کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ بدعت ہے کیا۔ تو اگر آپ کو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے تو آپ اٹھ کے آ جاؤ، انہیں کرٹیسائز نہ کرو۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ثبوت ہو اس چیز کا کہ جو آپ اللہ کے ہاں جواب نہ دے سکو۔ آپ نے انگلی نہیں اٹھانی، کیونکہ اصل میں تو قیامت میں جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے، لیکن ان کے اختلاف کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا گمراہ ہے، وہ بھی حق پہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں امکان ہے، پکا نہیں ہے کہ ہم بھی حق پہ ہوں گے، کیونکہ فیصلہ اللہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ آپ کا ایمان تب ایمان ہے جب اللہ قبول کر لے۔ آپ کے نوٹ تب نوٹ ہیں بینک میں جمع کرانے آپ جائیں جب بینک والا کہہ دے کہ ہاں نوٹ ہے، ورنہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ آپ سعودیہ کی اگر یہاں کی کرنسی، سعودیہ کی پرانی کوئی جو بند ہو گئی ہو، لے کے چلے جاؤ۔ یہیں کی کرنسی جو ابھی 2 سال پہلے بند ہوئی، وہی لے کے چلے جاؤ بینک میں۔ جو کرنسی تھی، جس کی ویلیو تھی، آج وہ بیکار۔ آپ خوش ہوتے رہو وہاں پہ کہ میں تو اتنی نمازیں، اتنی نیکی لایا، اللہ نے رد کر دی۔ یہ تو پرانے زمانے یہ ہو گئے۔
سورہ کہف کا قصہ آپ دیکھو، جب اصحاب کہف کو اٹھایا گیا 300 سال بعد، اور وہ کرنسی لے کے پہنچے بازار میں، لی نہیں کسی نے، وہی کرنسی تھی جو انہی بازاروں میں چلتی تھی۔ آج آپ اگر پرانا والا 1000 کا نوٹ لے کے جاؤ تو آپ کو جیل کی طرف بھیج دیں گے لوگ۔ وہی 1000 کا نوٹ جس سے آپ گھر کے سامان لاتے تھے، وہی 500 کا نوٹ پرانا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں گروہ بندی میں نہیں پڑنا، ہمیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے تابع رہنا ہے۔ تو اگر کوئی بات اس طرح کی سامنے آئے تو بالکل بحث نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی کہ اللہ ہم بھی حق پہ ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ابھی، ہمیں امکان ہی تو ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ رسول کے تابع چل رہے ہیں، ہم قرآن پہ اور حدیث پہ کوشش کر رہے ہیں چلنے کی، لیکن کنفرم تو اللہ ہی کرے گا، مہر تو وہی لگائے گا کہ ہاں تم حق پہ تھے۔ اس لیے اگر آپ کو میری بھی کوئی بات بری لگے، یا کوئی بات آپ کو ٹھیک نہ لگے، یا اس میں کوئی آپ کو اختلاف ہو، تو آپ بالکل میرے سے، چلو آپ مجھے بڑا مانتے ہو، آپ لحاظ میں میرے سے بعد میں پوچھ لو، سب کے بیچ میں بھی سوال کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے بھائی ٹھیک نہیں رہے گی بات، تنہائی میں پوچھو گے جی آپ نے اس طرح کہہ دی بات، اسی کی وضاحت کر دو، میں وضاحت کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، کیونکہ گمراہ نہیں ہونا ہم نے، نہ گمراہ کرنا نہ گمراہ ہونا۔ میں آپ کے لیے اپنی آخرت داؤں پہ نہیں لگانا ہے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ٹھیک ہے، آج مجھے تھوڑا سا یہ بات اس لیے بتانی تھی کہ کئی ہفتوں سے ہم نمازوں کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو عجیب عجیب چیزیں مل رہی ہوں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ان میں وہ سارے لیکچر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں میرے 2-3 ہفتوں کے، تو جن لوگوں کو وہ باتیں لگیں کہ ہاں یہ فالو کرنے لائق ہیں، نماز کو آسان کرنے والی چیزیں ہیں، جو لوگ نماز سے بے بہرے ہیں امت کے، نماز نہیں پڑھ رہے یا ادھوری پڑھ رہے یا قضا کر رہے ہیں، وہ ان لیکچرز کو دیکھیں، جس سے کہ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائیں، اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی بہترین چیز نماز ہے۔ اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب، اور سب سے بڑا ذکر نماز۔ بے شک دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے اللہ کا ذکر، آپ کے اندر جو اضطراب اور بے چینی ہے وہ آپ کی نماز سے دور ہو جائیں گی۔ قرآن میں خود اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیت میں کہا کہ صبر اور نماز سے میری مدد چاہو۔ تو اپنی زندگیوں کو آپ نمازوں سے جوڑ دو، صبر بھی آ جائے گا، اللہ کی مدد بھی آ جائے گی۔ 5 نمازوں کا اپنے اندر تہیہ کر لیں۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی شروع کر دو، چاہے فرض پڑھ لو، چاہے بیٹھ کے پڑھ دو، چاہے بے دلی پڑھ دو، چاہے گھر پہ پڑھ دو، چاہے آفس میں پڑھ دو، چاہے سڑک پہ پڑھ دو، شروع کر دو، اللہ کے واسطے شروع کر دو۔ آپ کا تمام تعلق اللہ سے نمازوں کے حوالے سے ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان میں بڑی تبدیلی ہے اور انہوں نے شروع کر دی، اور جو لوگ رہ گئے ان کے گھر والوں پہ بھی اپنا پریشر ڈالیں کہ وہ چاہے بچے اگر آپ کے جوان لڑکے ہیں، بھائی ہیں، وہ گھر پہ ہی پڑھ لیں۔ آپ اگر، کیونکہ دیکھو جماعت سے پڑھنا سنت ہے اور نماز فرض ہے۔ جماعت سے پڑھیں گے 26 گنا زیادہ ثواب ہے، لیکن نماز چھوڑیں گے تو بہت بڑا عذاب۔ میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ میری باتوں سے آپ لوگوں نے، یا جن لوگوں نے بھی سنتیں چھوڑ دی ہوں گی یا سنتوں کی وہ ویلیو نہیں سمجھ رہے ہوں گے، وہ وضاحت کر لیں اپنے ذہنوں میں کہ سنتوں کی بہت ویلیو ہے، لیکن کیونکہ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آنا چاہیے کہ سنت آپ کے لیے آپشنل ہے، نفل عبادت ہے، اگر آپ کرو گے بہت ثواب ہے، میں نے پہلے ہی بتایا نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو اس وجہ سے اگر 100 آدمیوں نے بھی سنتیں چھوڑی ہوں گی اور کسی 4 آدمیوں نے بھی فرض نمازیں شروع کر دی ہوں گی، تو آپ یقین کریں پلس مائنس میں کہیں سے کہیں پہنچے گا معاملہ، کروڑوں کا فرق بیٹھے گا، کیونکہ 1,00,000 سنتیں مل کے بھی ایک فرض کا برابری نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ساری باتیں میں نے وضاحت کے ساتھ کھول دی۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے غسل کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، مسح کا طریقہ ہے، اور موضوع پہ مسا ہے، ان کے لیے ایک الگ سے پروگرام پورا کریں گے طہارت سے اور پاکی سے متعلق۔ اب کسی کے ذہن میں اور سوال ہو نماز سے متعلق تو وہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مجھے معلوم ہو کروں گا۔ 1-2 سوالوں کے جواب مجھے دینے ہیں ابھی۔ ایک تو یہ سوال تھا کہ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نماز میں؟ دیکھیں جی، ایک حدیث پاک یہ ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں، لیکن قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ اب اگر آپ سورہ فاتحہ، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، تو آپ سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت کی مخالفت میں ہو، اور اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز میں تو پھر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت میں۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک امام گزرے ہیں، ان کے
मौक़िफ़ पे मैं पक्का हूँ। मैंने पहले भी शायद ये बात बताई आपको। उनका मौक़िफ़ ये था कि जब इमाम साहब तिलावत कर रहे हो तो खामोश रहो उस आयत की रूह से, ताकि तुम पे रहमत हो, गौर से सुनो। और जब इमाम साहब खामोश हो, चाहे तो वो ज़ोहर की 4 रकत हो, चाहे असर की 4 रकत हो, चाहे मगरिब की आखिरी रकत हो, और चाहे ईशा की बाद की 2 रकत हो, उन रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, चाहे आप सूरत मिलाओ या ना मिलाओ। वरना बिना सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं है। किसी से बहस ना करो, कोई आपसे पूछे बता दो भाई मैं पढ़ता हूँ, नहीं मानता कोई बात, आपने अपने रसूल के हुक्म को मानना है। वहां आपने अल्लाह के हुक्म को मानना है। जो नमाजें आपको आवाज आ रही जिनकी कान में आपकी तिलावत की, फजर की 2 और मगरिब की 2 शुरू की और ईशा की 2, बाकी सब में आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। ठीक है, तो वजाहत हो गई। और किसी के ध्यान में कोई सवाल हो तो पूछ लो। एक आध सवाल और है मेरे पास, मैं बाद में। मान लो जैसे कि इमाम साहब पढ़ते हैं नमाज, ये रुकते हैं कुछ देर के लिए, मान लो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो थोड़ा रुकते हैं, फिर अर्रहमान अर्रहीम कहते हैं, तो इस बीच में हम जल्दी में पढ़ दें। इनका सवाल यह है कि अगर इमाम साहब हमें वक्फा दें बीच बीच में, आयतों के बीच में, तो क्या हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सऊदी अरब में यही तरीका है। लेकिन क्योंकि हमारे इलाके में जहाँ हम रह रहे हैं, हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, नए काम शुरू नहीं करने, अपने भाइयों के साथ घुल मिल के रहना है, इसलिए बिल्कुल नए इख्तिलाफ नहीं शुरू करने के हम रफादैन करने लगे हैं मस्जिदों में। आप रफादैन करो तो अपने घरों में करो, बिल्कुल आप सुन्नतों में, नफिलों में रफादैन किया करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लेकिन मस्जिदों में लोगों के बीच में जिन्हें अभी इसकी आगाही नहीं है, उन्हें मार्फत ही नहीं है अभी रफादैन की, उनके सामने नहीं करना, वो समझेंगे अलग ही ग्रुप आ गया कोई। दूसरे ये जिस तरह से ये कह रहे हैं, तो इमाम साहब पे प्रेशर नहीं डालना कि जी आप वक्फा दो हमें, जो वो कर रहे हो ठीक है, आपको अगर टाइम मिले तो आप पढ़ दो, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया कि उस तरह पढ़ो। क्योंकि कुरान को तरतील से पढ़ने का हुक्म देता है कुरान। आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो आपका ध्यान जल्दी में रहेगा, सूरह फातिहा की तरफ नहीं रहेगा। सूरह फातिहा अपने आप में एक दुआ है और आपकी इस्लाह है, पूरे कुरान का जुज है सूरह फातिहा। जैसे सूरह फातिहा पूरी नहीं हो पाती, कई दफ़ा जुम्मन साहब 30 रकात पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर, थोड़ी बहुत ही पढ़ी जाती है बस। हाँ, तो आप उसमें थोड़ी सी स्पीड पकड़ लो अपने इमाम साहब के हिसाब से, क्योंकि ये लोग तो पता नहीं किस तरह पढ़ते हैं ना। जब इमाम साहब तिलावत करते हैं जोर से तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं बहुत खुशू और खुशू के साथ, और जब जो खामोश वाली रखते आती है उनमें खटापट पेल आधे भी नहीं हो पाते हैं, आधे भी नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन उस टाइम आपको अपने इमाम के मिजाज के हिसाब से थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, लेकिन आपको पढ़ देनी चाहिए, चाहे आपको 30 सेकंड ज्यादा लग जाए रुकू में जाने में। ये कुछ सवाल है, क्या घर पर नमाज पढ़ सकते हैं? भाई मैंने बताया घर पे नमाज जो है वो हो तो जाएगी आपकी, लेकिन 26 गुना सवाब आपको मस्जिद में ज्यादा मिलता है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा, हम में बिजनेसमैन भी हैं, जॉब भी करते हैं, अगर आपको मान लो थोड़े से कदम चल के अपने ऑफिस के काम में, और जो आपकी सैलरी वैसे आपको 300 रुपये मिलती है, और वो 26 गुना ज़्यादा मिलने लगे, 7800 रुपये, 300 रुपये की जगह और मिल जाए, 8100 रुपये हो जाए, तो आपको बेवकूफ़ कहेगा कोई क्या आप 300 रुपये ले रहे हैं, लेकिन नमाज हो जाएगी। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है, जो आखिरी ज़माने में हुजूर ने कहा कि मेरी उम्मत के लिए तमाम ज़मीन मस्जिद है। इसीलिए कहा था कि हुजूर को पता था अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और नोएडा में या फरीदाबाद में मस्जिदें नहीं होंगी, ऐसे इलाकों में भी मुसलमान होंगे जो गैर मुस्लिम वो इलाके होंगे, वहाँ उन्हें मस्जिदें नहीं मिलेंगी। तो वो अगर अपने ऑफिसों में, अपने घरों में पढ़ देंगे तो नमाज हो जाएगी। अब भी अगर जो लोग जॉब करते हैं नोएडा वगैरह में, गुड़गांव में, मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं जी हम कहाँ पढ़ें? ऑफिस में मुसल्ला बिछा के पढ़ो, अगर 2 भी मुसलमान हो तो 2 मिलके पढ़ लो, जमात का भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आपको बहुत सर्दी लग रही है, आपको बारिश है, तो आप हुजूर के हुक्म को मानो, और हुजूर ने तो ऐलान करा दिया था कि अपने घरों पर नमाज पढ़ो। आप अपने बेटों के साथ आप तन्हा भी पढ़ दोगे तो भी आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन वही है, नुकसान आपका है, 26 गुना कम आपको सवाब मिलेगा, 26 गुना ज्यादा मस्जिद मिलेगा, लेकिन नमाज हो जाएगी। ये जो कहते हैं कि बिना जमात के नमाज नहीं है, वो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह ये बात कहेंगे, क्योंकि जमात से पढ़ना सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया, वैसे शुरू के दिनों में जब जमात तय हुई थी, अल्लाह की तरफ से हुक्म आए थे, तो मुझे मेरा दिल चाहता है कि मैं एक गिरोह ऐसा इकट्ठा करूं कुछ लोगों का, जो उन घरों में आग लगा दे जो घरों में नमाज पढ़ते हैं,
इतनी सख्त बात कही थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पसंदीदा बात नहीं है, लेकिन नमाज हो जाएगी। जो कहते हैं नमाज ही नहीं होगी वो गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जमीन मस्जिद है। एक और वाक़या मैंने पढ़ा था एक जगह कि 2 सहाबी आके बैठे फजर की नमाज में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। जब नमाज पढ़ के पलटे तो उन्हें देखा अलग बैठे, उनसे पूछा तुमने नमाज नहीं पढ़ी? तो हुजूर हम घर से पढ़ा है। हुजूर ने कहा कभी ऐसा हो तो शामिल हो जाया करो, तुम्हें नफलों का तो सवाब मिल जाए। यूं नहीं कहा क्यों पढ़ी थी, तुम्हारे घरों को आग लगा दूंगा या तुम्हारी नमाज नहीं हुई। तो इसलिए अगर कोई मजबूरी हो, कोई आपके साथ उधर हो, तो आप घरों में नमाज पढ़ो, वरना 26 गुना ज्यादा सवाब है। मैंने मिसाल दी कि आपको 300 की जगह 8100 रुपये मिल रहे, तो आपको तो अपने 8100 रुपये की तरफ नजर होनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी कहा कि 2 आदमियों की भी जमात हो सकती है, तो ये उसी तरह से जैसे हम जमात में हम नमाज पढ़ते हैं कि एक आदमी पीछे और एक आदमी इमामत करे। हाँ बिल्कुल, ये एक सहाबी ये कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। मैं अपनी खाला के घर था, खाला फुकी का लिखा हुआ है, तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं बराबर में जाके खड़ा हो गया बाईं तरफ। तो हुजूर ने हाथ से मेरा कान पकड़ के मुझे दाईं तरफ लिया। 2 आदमी थे, तो जमात की वहां पे पीछे खड़े हुए हुजूर के, तो हुजूर ने जमात भी सही कराई। तो इससे ये बात भी साबित हो गई कि नमाज में आप अगर वो जरूरी हो तो हरकत भी कर सकते हैं। यानी कि अगर 2 आदमी हैं तो 2 आदमियों की जमात इस तरह से होगी कि एक इमामत करेगा, उसके बराबर में खड़ा हुआ दाईं तरफ, दाईं तरफ। तीसरा आ गया तो बाईं तरफ। नमाज की हालत में नाक पोंछना, खुजाना, बिल्कुल तमाम हरकतें जारी। मैंने बताया तो आपको, हुजूर ने तो कान पकड़ के उनका इधर किया अपनी तरफ, बाईं तरफ से दाईं तरफ। तो बिल्कुल हरकत आप कर सकते हैं। मुस्लिम बुखारी में दोनों में ये हदीस है। वो कहते हैं कि 3 बार से ज्यादा खुजाना नहीं चाहिए, खांसना नहीं चाहिए कुछ। हाँ, ये तवज्जो की वजह से हमारे हनफी हजरात जिस इलाके में रहते हैं ये कहते हैं, लेकिन इस तरह की कोई हदीस नहीं, कोई सबूत नहीं है इस तरह का कि हुजूर ने बात कही हो। अगर किसी को मान लो बेइंतहा नज़ला हो रहा और उसकी 10 दफा नाक आ रही है, नाक टपकने का खतरा है कालीन पे या कपड़ों पे, तो वो तो 3 बार के चक्कर में सारी मस्जिद गंदी कर देगा। अगर मजबूरी हो तो बिल्कुल आपको इजाजत है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने बात साबित कर दी हरकत करने की, तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1 बार या 3 बार या 5 बार। बचना चाहिए, जितना कम से कम आप हरकतें करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी तवज्जो नमाज में होगी। अगर आपके बराबर में कोई ज्यादा हरकतें करने वाला हो तो आपकी नमाज अक्सर खराब होती है, आपको बेचैनी होती है कि कोई यहाँ गुजारा कोई यहाँ गुजारा। आप ध्यान करना कभी इस बात को, तो आप दूसरे की नमाज भी खराब करते हो अगर आप ज्यादा जो हरकतें करते हो। क्या खुशू खुजू के बिना नमाज हो जाएगी? हाँ भाई, नमाज फर्ज है। इनका सवाल यह है कि क्या खुशू खुजू के बिना नमाज हो जाएगी? बिल्कुल नमाज हो जाएगी। खुशू और खुजू से आपका ताल्लुक बढ़ता है, मार्फत बढ़ती है अल्लाह से, लेकिन जरूरी नहीं है खुशू और खुजू हो, नमाज जरूरी है। अगर आप इस वजह से नमाजें छोड़ दोगे कि मेरा खुशू खुजू नहीं आता, तो आप अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे, क्योंकि एक तो हुक्म है। देखो, किसी मजदूर का अगर मान लो दिल नहीं लगता न काम में और वो फिर भी मजदूरी करता रहे कि मुझे अपने 20 बच्चे पालने हैं, मान लो खिड़की से उसका मालिक बैठा हुआ देख रहा है कि सुबह से मजदूरी कर रहा है, 100 रुपये मजदूरी है उसकी और मजबूर है करने को, हो सकता है शाम को खुश होकर दुगने पैसे दे दे। इसकी तबीयत नहीं थी फिर भी ये करता रहा, तो हो सकता है खुशू और खुजू ना हो, उसके बावजूद भी नमाजें पढ़ने वालों को अल्लाह दुगना अजर दे दे। इसकी तवज्जो, इसकी परेशानी, इसके हालात ऐसे नहीं थे कि ये नमाजों की तरफ इतनी तवज्जो कर सकता, लेकिन फिर भी पढ़ता रहा क्योंकि मेरा हुक्म। मोबाइल बजे तो क्या आप बंद कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी हरकत में आएगा भाई। मोबाइल बजने पे बिल्कुल बंद करना चाहिए जिससे कि औरों को डिस्टर्बेंस ना हो। बल्कि मैं तो यहाँ वजाहत ये भी करूंगा कि मोबाइल की जो घंटियां हैं आप बिल्कुल शादी कराओ। गलती हमसे हो जाती है, मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया, लेकिन शादी घंटी हो। ये जो म्यूजिक की घंटियां हैं, मस्जिदों में म्यूजिक बजना, आप यकीन करो सूरे मायदा आयत 2 अल्लाह ने कहा है कि शायर अल्लाह की बेहुरमती से बचो, ईमान वालों शायर अल्लाह की बेहुरमती से बचो। और ये जितनी मस्जिदें हैं ये बैतुल्लाह कहलाती हैं, ये शायर अल्लाह हैं, अल्लाह की निशानी है, तो हमें इनकी बेहुरमती से बचना है। अपने सादे मोबाइल कर लो, मतलब म्यूजिक, जिससे कि आप दूसरों को डिस्टर्ब करने के जो है वहां पे जिम्मेदार न बने, जिससे आखिरत में आपकी पकड़ हो। थूक आए तो क्या करें? देखो जी, थूक आए तो निकल भी सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा किसी को थूक आता है तो पहले तो मस्जिदें कच्ची थी,
वहां तो ये हुक्म था, बुखारी में हदीस पाक है कि थूक के और पैरों से मसल दो उसे, लेकिन अब तो कालीन होते हैं। ये आज के लिए ऑर्डर नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि आप ये करेंगे आज तो टिश्यू पेपर होते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा थूक आता है, राल गिरने का खतरा है, तो वो टिश्यू पेपर जेब में रखे और या रुमाल जेब में रखे, उससे जो है वो, और अगर बिल्कुल भूल गया ना रुमाल है कुछ और ना टिश्यू पेपर है, थूक गिरने का खतरा है, तो हाथ पे थूक ले, थूक पाक होता है, और अपनी कमीज में या आस्तीन पे कहीं मल ले, कपड़ों में मल ले। लेकिन अगर रुमाल रख ले, टिश्यू पेपर रख ले, वो ज्यादा सेफ है। टिश्यू पे थूक करा जेब में रख लिया। अक्सर आपने देखा होगा सऊदी अरब के या पाकिस्तान के लोगों को, तो उन्हें थूक आता है। अलमाए दीन को भी देखा होगा, बात करते हुए मान लो उन्हें खांसी आई है, थूक आया, तो थूक बलगम उसमें लिया और जेब में रख लिया, बाहर फेंक दिया। तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो, थूक पाक होता है। हाँ, नमाज की हालत में बता रहा। मस्जिद को तो हर हाल में बचाना है। कूड़ा भी अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म से भी कोई चीज गिरी, बाल भी गिरा, उसे उठा के जेब में रख लो। मस्जिद अल्लाह का घर है, उनका बहुत अदब, बहुत एहतराम करना है। आप सूरह माइदा 2 नंबर आयत पढ़ना, शायर अल्लाह की, ए मोमिनो शायर अल्लाह की हुर्मत करो, इनकी बेहुरमती से बचो। हुक्म है, हुक्म ईमान वालों को। तो मस्जिदों में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, दुनियावी बात ना हो। ये जो जोर जोर से बलगम, जोर जोर से खांसी है, ये सब नाजायज है मेरे नजदीक। तो डकारे लेना, खांसना, ऐसी ऐसी डकारे लेंगे, खा के आ जाएंगे मस्जिद में कि दूसरे आदमी का भी दिल वैसा हो जाए। हाथ रखना चाहिए, उधर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डकार के टाइम हाथ रखते थे, छींकते हुए, खांसते हुए हाथ रखते थे। मस्जिदों का बहुत अदब है, एहतराम करना। ये जो मसलक की शुरू में बात हुई थी, तो मसले की जो फ़राक हैं, अब हम किसी उलमा के पास जाते हैं किसी मसलक के, तो उनकी बात सही लगती है, फिर दूसरे उलमा के पास दूसरे मसलक के, उनकी बात सही लगती है, क्योंकि हमारा इल्म तो बहुत थोड़ा है। ऐसे में आम आवाम क्या करे? आम आवाम कुरान से जुड़े, आम आवाम अहादीस से जुड़े। आप यकीन करो, फिर आपका कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता अगर आपके पास इल्म होगा। अगर आज आपको यूं कह ले कोई कि आप अपनी मोटरसाइकिल में पानी डाल के चला लोगे, तो बस कितना ही कोई उलमाए दीन आपको कोई हदीस बताता रहे, अगर आपको पढ़ा हुआ होगा, हुजूर का मिजाज पता होगा, तो आप किसी भी कीमत पे उसकी बातों में नहीं आएंगे। लेकिन हुजूर का मिजाज पता होना चाहिए, सीरत पढ़ी होनी चाहिए। इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म से दिमाग खुलता है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद के आजाद किया, उसके बाद जब उनके जख्म वखम भर गए, तो एक बार ये हुआ कि वो एक दिन कलम लाए और रोशनाई और एक लकड़ी का तख्ता था, उस पर उन्हें कहा कि लिखना शुरू कर। रो दिए बिलाल, कहने लगे मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन नहीं आजाद कराया था, आज आजाद कराया, उस दिन लिखना पढ़ना शुरू कराया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप ये देखो ना, कुरान की पहली आयत ही पढ़ने से मुताल्लिक़ है। तो आपको जो नबी इल्म के लिए हुक्म दे के गए हों कि हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म का हुसूल फर्ज है, तो वो बिना इल्म के बेबहरा सिर्फ उलमाए दीन पे आप अपनी आंखें छोड़ दो। गल्ला तो छोड़ते नहीं, गले में 100 रुपए का नोट भी होगा, चाबी लेके जाएगा मस्जिद साथ। बच्चे पे भी यकीन नहीं करना है अपने, और ये उन पे छोड़ रखी आंखें। भाई उनकी बात मानो, उनका एहतराम करो, उनके कंधे में बैठो। हम बच्चे हैं उनके, मगर उनके पैरों में ना बैठो। हम पैरों में बैठने के लिए नहीं पैदा हुए, उनके कंधों में बैठो। बच्चों को हुजूर कंधों में बिठाते थे, पैरों में कभी नहीं बिठाया हुजूर। उनके बालों से खेलो, उनकी जो खिदमात है उनसे फायदा उठाओ, उनकी मोहब्बत करो। और किसी के ज़हन में कोई बात? ठीक है, फिर इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी और मौजूद बात करें। लोगों का ख्याल ये है